اپنی تھان تے آرام نال ਭਾਈ ਅਬਦ ਰਸ਼ੀਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਕੀਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਰੁਕਾ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ नारे तकबीर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤਹਕੀਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਤੁਸਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ देखो तुसां जी दा जवाब मंगे है तो मैं जे लगा जवाब दिया तो तुसी आ जांदे कि हुण तुहानू धक्के नाल नहीं बुलाया गया तुसी आप आए हो ए देख रही मेरा कहने का मतलब है ये रुका ते मैं ते झूठ नहीं बोले ठीक है ना मतलब हुण तुहाडी ओ गल पहली नहीं रही ते बाकी रह गई तुहानू जोरे किसे नहीं लियांदा मेरी सुन लो भाई तुहानू जोरे इन्हां नहीं चुक के लियांदा इन्हां बुजुर्गां इस वास्ते लियांदा कि तुसी ये रुका जी अनवर को दे के भेजा कि आप पीछे क्यों बैठे हूँ जवाब लवो आके या रुका ना देंदे तो फिर गल ठीक सी किसी को धक्के नाल लियाना तुसी आवाज सुनन वास्ते नहीं आए तुसी एदा जवाब लैन वास्ते आए सो ते जदों असीं जवाब देना चाहते हैं ते तुसी हुण जवाब लेंदे नहीं असीं करिए ठीक है ना यार चुप करो यार ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦਾ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ਾਹਤ अन्नी अखलुक़ु लकुम मिन अत्तीन कहैअति तैर ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ मुर्तन मेरी पूछना ए जो कुछ लिखिया ना ਇਹਦਾ तहरीरी सानू जवाब चाहिए तहरीरी जड़ा ना ਇਹਦਾ जवाब लेना ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ मसला सुन लो मैं इन्होंने आख्या कि तुहानू मैं देना है जवाब तर्जमा करो इन्हें कहना ही नहीं असी तहरीरी किया सवाल ते असां तहरीरी लेना है जवाब इहो ही आख्या पर अज मैनू तुसां तहरीर वास्ते बुलाया कि तकरीर वास्ते फर्क आ गया ना बशीर साहब जदों तुसां बुलाया मैनू तकरीर वास्ते हुण ते इत्थे तहरीरी सवाल चाहिए ही नहीं हुण ते जवाब है तकरीरी नकदो नकद सौदा गुजराती ने जा अल हक दे अंदर इनका जवाब दे छड़े जे तहरीरी जवाब लेना तो वो पढ़ लो जे तकरीरी जवाब लेना तो फकीर इत्थे हाजिर तहकीक करनी है तो देखो तुसी एक मिनट तुसां इन्हां साडे बेली मेरी गल सुनो तुसी इन्हां बेलियां नूं तहकीक करवाउंदे हो या इन्हां ते जबरदस्ती करदे हो नहीं तहकीक तुसी उन्हें देखो तुहाडे मौलवियां मसला गलत कीता है क्यों अनवर इंज नहीं आखे तेरे कभी को आ सकते हाय बोले इन्हां नहीं बड़ा काम कीता ये दी अब्दुल रशीद तू तहकीक दी इन्हां नूं देंदा दावत फिर ते गल होर सी तू इन्हां नूं करदा है खराब जदों करदा है खराब ते अज मैं तैनूं कहना मैं तेरी तसल्ली वास्ते आया बैठा मैं ना उस किताब विच गलत लिखिया ते और जड़ा तुसां रुके च लिखिया है ये भी तर्जमा सही नहीं कीता गलत गल्लां कर आ वेखो मेरे हाथ
تہاڈا دعویٰ یہ ہے کہ نبیاں دے پلے شے کوئی نہیں آ قرآن تے سپارہ تیجا سورت آل عمران تے آیت نمبر 49 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فرشتے آکھیا مریم اے جڑا تیرے گھر پتر جمے گا نا یہ بنی اسرائیل دا رسول ہے صرف بنی اسرائیل دا رسول صرف بنی اسرائیل دا رسول یہ دی شان کی ہوئے گی آن کی آنکھیں کرے گا انی قد جئتکم بآیت من ربکم اے لوگوں میں توڑے کول رب والوں ایک نشانی لے کے آیا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر میں مٹی لے کے پرندے دی مورت بناواں گا اب مٹی دے ککڑ تسی بازار ویکھدے ویکھے نا اب کبوتر تے طوطے مٹی دے فرمایا میں انجی مٹی لے کے پرندے دی مورت بناواں گا فَأَنفُخُ فِيهِ پھر میں کراں گا اندے وچ پھوک ماراں گا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ او مٹی دا پرندہ میرے پھوک مارن تو بعد رب دی دتی پاور نال سچ مچ اڑنا شروع کر دے گا فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ میں جماندرو انے ٹھیک کر دیاں گا وَالْأَبْرَصَ کوڑیاں نو میں ٹھیک کر دیاں گا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دی دتی طاقت دے نال میں نبی تے مردے بھی زندہ کر دیاں گا لے بھائی عبدالرشید میں کہنا تحقیق کر لے نبیاں دیاں پاوراں بیان کریا کر اے نہ کیا کرو تے اپنی نفع دے نقصان دے بھی مالک نہیں اے نہ کہہ اپنے آپ انہاں کول شے کوئی نہیں جنہ کچھ ہے وہ اللہ دا دتا ہے اکھاں ساڈے کول اپنیاں نے نا ایک منٹ اللہ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتا کئی لوگ کی ہو جانے جڑے نے اسی بھی مومن اللہ نو مندے ہیں قیامت نو مندے ہیں رب فرماتا سن لو میری گل کوئی ایمان والے نہیں يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اے اللہ نو تے ایمان والے نو دھوکا دینا چاہندے نے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ایمان والے نو دھوکا کی دے سکتے نے اپنے آپ نو دھوکا دئی جاندے نے یہ اپنے آپ نو دھوکا دی جاندے سی بڑے مواحد ہیں جی دھوکا اپنے آپ نو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا
हदीस पढ़ दिया बड़ा सोने की शान विच सुभान अल्लाह इन्होंने कदी सोने नहीं कहना इन्हें कहना बिल्कुल तू आख्या मेरे आका की शान इहदे नालों भी चोखी ते जिन्हां दे दिलां च कोड़ हुंदे ना जूं जूं सोने की शान सुनदे ना तू सूफी साहब की गल भी सुन रहे तुहाडी भी सुन ले मेरी मेरी गल सुन ले गल सुन सूफी जी तुहाडी भी मेरे बोलना नहीं मैं तुहानू गल दसदा मेरी गल सुनते सही अब्दुल रशीद रौला ना पा यार तुहाडी मेहरबानी करा चुप करो ज़ाहिर गल है सूफी साहब ने अब्दुल रशीद को लफज सख्त आखे मैं मनदा आखे ते चूंकि ये थोड़ी जी गैरत है इस वास्ते इन्हों लगा वट हक बनता है जिदे च गैरत होते ना ਉਹਦਾ हक बनता है वट खाए जे वट ना खाए तो बेगैरत है ठीक है ना सूफी साहब ने अब्दुल रशीद को सख्त लफज आखे ने ते इन्हें वट खाता है इन्हें लफज कौड़े आखे ने मेरे नबी दी शान तो हुण जड़ा मोमिन है ओदा ईमान भी गैरत खांदा है अब्दुल रशीद होई समझावे तेनू जड़ा सूफी साहब ने गल दस के समझाता है नबी पाक जे तुहानू मेरे ते एतबार है तो चुप कर असी पाकिस्तान नू फसादी नहीं बनाना असी पाकिस्तान नू सारे फसादां तो दहशतगर्दियां तो पाक बनाना है चुप करो मौलवी इस्माइल देलवी ने आ किताब है मेरे हाथ इहदा नाम है सिराते मुस्तकीम इहदे विच लिखिया नबी दा ख्याल नमाज विच खोते दे ख्याल नालों पैड़ा है हुण मैं अब्दुल रशीद नूं पुछदा तेरी इज्जत ज्यादा है या नबी पाक की इज्जत ज्यादा है सूफी साहब ने तेनू आख्या तेरे दिल च कोड़ है नबी दे मुंह वाला ते तू खादा वट ठीक है ना बंदा जिन्हें आखे नबी का ख्याल खोते दे ख्याल नालों पैड़ा है ये कौन है आ पढ़ ले आ पढ़ तू यार चुप कर अगे पढ़े इन्हां लोगों को अपनी इज्जत बहुत ही प्यारी है सानू अल्लाह की कसम सारिया इज्जत नालों मुस्तफा की इज्जत प्यारी
سید اسد دے فائر مارے نے تمہیں پتہ ہی ہے جتنے محبت کرنے والے لوگ نے اتنے میرے نال ویر رکھنے والے لوگ بھی تے ہیں مینوں نہیں پتا ہوندا کہ کتنے کتنے لوگ میرے واسطے دعاواں کردے تے مینوں یہ بھی نہیں پتا کتنے کتنے لوگ دعاواں منگن یا اللہ اینوں چک مینوں کئی باری لوکاں نے سامنے کھلو کے گالاں کڈیاں نے ساڈا مجمع گالوں کڈ جاندا لیکن سید اسد کدی برا نہیں منایا سید اسد کہندا یار مینوں دو گالاں ہور بھی کڈ لے پر میرے کولوں ہاتھ جڑا لے میرے نبی نوں مندا نہ بولی مینوں گال کڈے گا مینوں مارے گا میں تاوی دو منگاں گا اللہم اہدی قومی فإنہم لا ابو بکر صدیق نے پتہ کی جواب دیتا فرمایا امسوس بزر اللات جا لات کی فلانی شاید چونگ جا یہ آکھیا ابو بکر صدیق کیوں جڑا نبی دی عزت نو ہاتھ پاوے صدیق کو دی عزت انج کرتا ہے اس واسطے عبدالرشید تو ہی نبی دی عزت انجی کر ایک منٹ شکر جی میں گل کریں نبی پاک دی عزت نو جڑا کے حضرت ابو بکر صدیق انہوں کہنے لات دی فلانی شاہ چونگ صدیق جا بندہ بخاری جلفاظ او چونگ جا کے لات دی وہ شاہ چونگ تے عبدالرشید ہے اینے بھی نبی دی توہین کیتی اینو بھی کہہ کچھ قرآن اور حدیث بالکل صحیح غلط لکھنا ہوگا گل نہیں گل 16 نے بس اینی گل عبدالرشید کہہ دے جھگڑا مک گیا کہ گل لکھن والا مولوی اسماعیل نے بے ایمانی کی تھی یہ کفر بکیا ہے کہہ دے گل نہیں نہ غلط نہیں آپ کفر آخیا نہ غلط نہیں نہ غلط نہیں کفر بکیا کہ نہیں بکیا
सनाउल्लाह अमरशरी ने अपनी किताब के अंदर लिखिया फतावा सनाइयत के अंदर इस्माईल वमा अदराका मा इस्माईल तकवीयतुल ईमान और उसका मुसन्निफ आली शान बड़ियां तारीफा करते हैं अपनी तकरीरां के अंदर किताबां के अंदर कि किताब बिल्कुल ठीक लिखी। अब दर्शीद हुण दस जड़ा इसकी तारीफ करे वो कौन जड़ा नबी की गल मेरे सामने करे नबी की शान च बगे मैं बगैर तहकीक दे कहना बेईमान है तो कटे नबी की तौहीन करे ते मैं आखा तहकीक करसा हफ्ते वाले दिन आ जा इतवार को आ जा यार चुप कर दे मैंने नहीं मैं इत्थे मेरा नबी ताइफ गया सी समझाने वास्ते मैं समझाने वास्ते आप तेरे कोल ना उथे नहीं मैं इत्थे आना क्योंकि इन्हां मेरे भरावां दे सामने गल होई नबी ने फरमाया चपले 10 दिन मैं क्या देना वो हाथ ना लाओ मनता ठीक है लो जी अकबर याद मेरी उन गल सुनी बात तो नहीं बोल अच्छा अकबर गल रशीद ने करनी है ताकीद हुण मैं तुसीं मैनूं दिन दस दिओ कल मैं जाना कमानी कल मैं दिन जुमे वाले दिन हफ्ते वाले दिन इतवार वाले दिन पीर वाले दिन मंगल वाले दिन मैं वेला मैं ये दिन किसी को नहीं देता जलसियां वास्ते बुध ते जुमेरात रखी बाकी मैं पढ़ाऊंगा पर चलो एक भरा सीधा होंदा होवे ते बंदे नूं मदद कुर्बान करना चाहिए तुसीं मैनूं ये दिन दसो किहड़े दिन मैं मैं नाल किताबां भी ले आवांगा किन्ने किन्ने दी तारीफ कीती ते किताब बिल्कुल ठीक लिखी है कोई गल गलत नहीं है मैं लैके आवांगा तुसीं भी ताकीद कर ये बाकियां सारियां दा कीदा इहो ही जो इहदे च लिखिआ है ये तुहानूं नहीं दसदे बस ऐसी मुखालफत कर दो ऐसी गल दी बिल्कुल सही यार एक मिनट जी सुनी जी
हदीस बयान करी। असी मिर्जे नाल साडी कोई लड़ाई है सी, लड़ाई बन गई क्यों? इस बेईमान ने कुरान के खिलाफ एक गल कर दी। कुरान ने आख्या सी साडा सोहना मुस्तफा आखिरी नबी, इन्हें कहनी मैं भी नबी, असां दर फिटे मुंह तेरा तू कुरान के खिलाफ है। हुण जे कोई मिर्जई आए कि असीं उहदे सामने कहिए नहीं असीं इहनूं ते कुछ नहीं कहंदे पर साडा कीता कुरान वा, असीं बंदे दे मगर थोड़ी लगे ते जे मिर्जे दी गल वक्त असीं ए लफज कहिए तो मतलब साडे अंदर काला है। ए गल ए पूरा कीता इन्हां सारे बाकियां दा इहो ही जो है बस। लेकिन जड़ा ये अकीदा रखे वो कोई गल खुआनी इधरों बस अल्लाह। हुण देखो जड़ा मेरे को सवाल दिता है, हुण अनवर मेरी गल सुनो, जड़ा सवाल है उस सवालों च की है ना नबी नूं गैब दा पता ना नबी दे पल्ले कोई शै। सारे सवाल का मतलब ये भी है असल लड़ाई ये हुई है असी नबी दिया शाना सुनाते हैं। नहीं डंडी मारी, डंडी मारी। एक मिनट मतलब पहले होना ना दावा, एक मिनट दावा तो देखो हुण हौली हौली लगा जी अंदरों बोलना। एक मिनट हुण तुसां बोले तो मेरा काम खराब हो जाए ना, बस मेरी खैर। हुण सूफी जी ये दसो नबी दे पल्ले कुछ है कि नहीं? एक मिनट तुसीं सूफी जी मतलब है कुरान की कह रहे नबी दे पल्ले कुछ है कि नहीं? देखो ना दावा होता पहले दलील होती है बाद ये तो गल सही है। चुप कर दो, बोल के ना घोड़े ना लुकाउंदे, चुप कर दो हुणे अंदरला बाहर बस। दावा होंदा पहले गवाहियां होंदियां ने। हुण पहले तुसीं मैनूं ये दसो तुहाडा दावा है नबी दे पल्ले कुछ है कि नहीं है? कुरान की कह रहे हैं नबी पाक दे पल्ले कुछ है कि नहीं? हुण जड़ा बोलिया मैनूं डंडा मार बस चुप यार सारे भावें बुजुर्ग हो भावें छोटे हो। अगर ये गलत है तो ਇਹਦਾ जवाब देओ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ देखो जी कुरान के सिर मथे एक मिनट ਅਸੀਂ ਦੇ कुरान ए सिर मथे ते हां बार-बार पूछी ਜਾਂਦੇ मैं कहना भी तहकीक करनी गलत होएगा गलत तहकीक से कर के ना हो मेरी और गल सुन लो यार को सुनन तहकीक से करके सवाल के नु जवाब दो। कलमे दी मार दे मैं पूछता सूफी जी तुहानू कुरान हदीस ने की दसिया नबी दे पल्ले कुछ है कि नहीं? बस दो लफ्ज़ी कर दो जवाब लिख दो जी बस। अगर गलत है तो ਇਹਦਾ गलत ले जो जो मेरी गलत ही ले आ तेरी चुप कर यार तू चुप कर तू ही चुप कर ना आज गल इत्थे लगी नहीं पड़न। देखो चार बंदियां दी नमाज तुसी मेरी मदद नहीं कर रहे मेरा काम इत्थे कर रहे बोल के चार बंदियां नीति नमाज एक विचों बोल पे दूजा कहन लगा तेन शर्म नहीं आती तेन मसला नहीं आता जो बोल पवे उदी ते नमाज टुट जाती है तेरी नमाज टुट गई है। तीजा बोलिया कहन लगा बल्ले मुफ्तिया तेरी भी तो टुट गई है। ते चौथा कहन लगा या अल्लाह तेरा शुक्र है ये बोले ने मैं नहीं ना बोलिया जे तुसी सारे बोलोगे तो काम होना है गलत ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ कोई ना बोले उदों तुसा बोलना ना तुसा मारना नारा। अब रशीद मैनू सिर्फ इन्नी दस कि कुरान हदीस की कहता नबी दे पल्ले कुछ है कि नहीं? अगर ये गलत आएगा लिख दियो, अगर ये सही है गलत आएगा तर्जमा
ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਰਜਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਭ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਹਿਰੀਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਤੇਰਾ ਦੱਸ ਈਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिता, जिन्ना वही के जरिए ना, अलका के जरिए ना, खाब के जरिए ना जो कुछ दस दिता वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इलम। उस तो अलावा साथी जड़ा इल्म गायब आ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लो जी ए देखो ना सही गल की है। मैं भी कहना जड़ा नबी पाक वास्ते एक जर्रे दा जाती इलम मंदा बेईमान है, मुशरिक है, काफिर है, लानती है कर ले। अच्छा हुण अगली गल, रब ने नबी पाक नूं कुछ इलम दिता भी है कि नहीं। सारा कुरान इलम है, हदीस इलम है। जज़ाक अल्लाह खुश रखे। हुण अल्लाह ने अपने नबी नूं कोई पावरां भी दित्तियां हैं कि नहीं। ये तुम रख दो एक मिनट हुण तुसीं आप ही सोच लो रब ने नबी नूं कोई पावरां दित्तियां ने कि नहीं। ना यार तू दस नबी को कोई पावर नहीं ते हुण जड़ा ये आखे कुरान च लिखिया नबी को पावर कोई कि नबी नूं रब ने पावर कोई नहीं दित्ती, जड़ा ये आखे कुरान च लिखिया वो कौन है। बिल्कुल गलत तर्जमा सही करके गल ते ये ना मैं हुण तेनू पुछदा पिया अल्लाह ने नबी नूं कुछ पावरां दित्तियां ने कि नहीं। जड़ा आखे कोई नहीं दित्ती वो कौन। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ रसूल के चाहने से यही भाभी कहते कि सारे ये हर भाभी के घर च किताब है। तू दस अब्दुलरशीद तेरे घर किताब कोई नहीं, पक्की गल दसी तू कदी नहीं पढ़ी है ना। देख ले तकदीर तो ईमान नबी नाल प्यार होंदा है ना सारी कायनात तो बाद नबी नूं सुनी जाए। अगे तुहाडी मर्जी तुसां अपनी कब्रे जाना मैं अपनी कब्रे जाना। हुण नबी दी पावर सुन इहो ही हजरत जाबर और बुखारी शरीफ जिन्हां दी हदीस सुनाई मैं घर आ गए आगे कहने लगे कर्म वाली है घर कुछ है ही सुभान अल्लाह। उन्हें क्या खैर है उन्हें क्या मौका चंगा सोने की दावत ना कर लईए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ एक निका जा ले लै ते थोड़ा जा घट है आख्या लिया छुरी दे मैनू मैं लेला करा जिबा ते तू आटा गुन मैं रोटियां पका के देना तेनू तू हांडी रख चुल्हे ते मैं जाके सोने की दावत देना। सुभान अल्लाह। तो सरकार दी बार करता आ गए सरकार को आका
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਨਾਲ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਲੇਲਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ 4-5 ਬੇਲੀ ਲਾਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਲਾ है थोड़ा जिहा आटा है जी आका। अच्छा जाबर है फिर छोटा जिहा लੇਲਾ है तो थोड़ा जिहा आटा है जी आका। सुभान अल्लाह। फरमाओ जाके कह दे साडे आउण तो पहले हांडी चुल्हे तो नहीं लाउणी। सुभान अल्लाह। साडे आउण तो पहले आटा नहीं रोटियां नहीं पकाउणी। जा जाके कह दे। सुभान अल्लाह। भी आ गया। सुभान अल्लाह। हांडी दा ढक्कन चुकिया ते कीता सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आटा सी ना आटे च लब मुबारक पाया। सरकार ने फरमाया गवांढण बुलाया ना नाल तो पकानियां शुरू करो रोटियां। जिस आटे दे अंदर जिस हांडी दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना लब मुबारक पाया सी सारा लश्कर वारी वारी आके रज के रोटी खा के चला गया। रब दी कसम को बोटी भी कटी नहीं। अच्छा ये तो सरकार का लब मुबारक सी। एक माई साहबा ने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। हजरत उम्मे सलमा आप को नबी करीम अलैहिस्सलाम दा एक वाल मुबारक सी। उन्होंने चांदी की एक नली बनाई सी। वो वाल मुबारक चांदी की नली विच उन्होंने अदब नाल संभाल के रखिया। जदों किसी नूं नजर लग जानी या किसी ने बीमार हो जाना पानी दा प्याला मोमिना दी मां उम्मे सलमा कोल टोरना। मोमिना दी मां ने चांदी वाली नली कढ़नी ओनू खोलना नहीं। उस तरह चांदी दी नली पानी दे अंदर फेर देनी। जदों बीमार ने पानी पीना पानी अंदर बीमारी बाहर। सुभान अल्लाह। पानी अंदर ते बीमारी एक बारी नहीं होया जदों भी किसी ने बीमार होना इंज ही हुंदा। अच्छा हुण मैं पुछदा ओ पानी मरज दूर करदा सी कि नहीं? बला मुसीबत नूं दफा करदा सी कि नहीं? ते पानी दाफिउल बला बनया कि नहीं? लेकिन वो पानी केड़ा? सुभान अल्लाह। वो पानी जिहदे विच वो चांदी दी नली फिरदी सी ते चांदी दी नली विच की सी? मुए मुबारक। ते फिर दाफिउल बला असल किहड़ी शै पानी के मुए मुबारक? ओ मुए मुबारक के दाफिउल बला मुसीबतां नूं दूर करन वाला मुश्किलां दूर करन वाला ओ वाल मुबारक जड़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जिस्म मुबारक चों निकलिया। ओ वाल जड़ा सरकार दे जिस्म मुबारक चों निकलिया। वाल मोमिनों नूं दाफिउल बला मंदे ने। असीं नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं
منے مشرک بےمان اسی مندے ذاتی پاور ذاتی علم سارا اللہ رب العالمین کولے پر اللہ کنجوس نہیں اللہ بخیل نہیں اللہ نے اپنے محبوب نو پاور بھی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے محبوب نو علم بھی عطا فرمایا ہے واسطے منے ذاتی علم نبی واسطے منے او دے تے لکھ لعنت تے جڑا جھوٹا الزام لاوے او دے تے بھی لکھ لعنت حل ہو گیا آج تانوں کیڑے سنی مولوی نے آکھیا کہ اسی ذاتی علم ہوندے ایک دسو یہ سب وہابی مولویوں دا پروپیگنڈا ہے کوئی ایک سنی معتبر عالم دا نام لاؤ نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ نبی کول علم بھی ذاتی تے پاور بھی ذاتی ایک دا نام لاؤ میں ڈنکے دی چوٹ کہہ رہا ہوں 1000 تو زیادہ دا مجمع ہے ویڈیو ہو رہی ہے میں لکھیا ساڈے بزرگاں لکھیا سارے بزرگ لکھتے ہیں نبیاں کول کسے مخلوق کول بھی نہ ذاتی علم نہ ذاتی پاور نبی دا علم عطائی اللہ دا علم ذاتی نبی دی پاور عطائی اللہ دیاں پاوراں ذاتی پر اللہ کنجوس تے کوئی نہیں دیندا ہے اے بولی یہودیاں لیے قالت الیہود ید اللہ مغلولہ یہودی کہندے نے رب دے ہاتھ بچے نے رب کسے نو دیندا نہیں رب کہندا تر پھٹے ہوئے کیتا رکھن والیاں دا رب فرماندا ول یداہ مبسوطتان
مسلم میں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض روئے زمین دے خزانے دیا چابیاں رب نے مینوں دے چھڑی وادی اندر رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا رسول نے فرمایا لو شئتو لسارت معی جبال الذہب میں رسول کے چاہنا تے اے سونے دے پہاڑ میں رسول دے نال ٹر دے پہاڑ سونے دے بڑھ بڑھ کے میں رسول نہ ٹر میں جے رسول چاہا ایک قید پڑھو رب نبیاں نو نہیں دیندا ایک حدیث پڑھو رب نے نبیاں نو کچھ نہیں دیتا رسول دے چاہن نال کچھ نہیں ہوندا جاؤ میں واقعی ہو جاؤں ساڑا سنی پاوے کالے رنگ دا ہوئے گا نا وہ دے چہرے تے نور ہوئے ایک دے چہرے چمکن گے میں نہیں کہندا صحابی قرآن دی تفسیر کرتا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ قیامت والا دیاڑا ہوئے گا قیامت والے دیاڑے چہرے سنیاں دے چمکن گے ہاں جی جڑا نبی دے لڑ لگا ہے نا پاویں انہیں ایک نماز نہیں پڑھی چھتر پولے کھا کے اخیر جنت جائے گا جڑا نبی دے پارٹی تے جڑا نبی دی پارٹی چ نہیں انہیں ایک نماز نہیں چھڈی انہوں ابو جال نالوں پھینٹی چوکھی لگے گل نبی دی پارٹی دی دا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ نمازیں اور پڑھنی ہی کوئی نہیں اوڑا ایک چھتر بھی لگ گیا نا کہ آپ پڑھنا نہیں یاد جائے گا اور تہاڈی مہربانی ایک ادھا پولا بھی کھان والا کام نہ کرے یہ نہ کام کرے نمازاں پنجے فرض نے اللہ سانو سارے نوں پنجاں نمازاں دی توفیق دے پر وہ نمازیو ایک گل یاد رکھنا نبی دے بارے ذرہ بھی دل وچ آ گیا نا تہاڈیاں ساریاں نمازاں کڑچ حضرت عثمان بنے اسی احرام تو مسئلہ احرام بن لئیے تے عمرہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے اتم الحج والعمرہ للہ توڑو نہیں توڑ چاڑو مکے پہنچ گئے احرام بنے کافران نے آکھیا عثمان آ رب دا کعبہ اے تیرے کولے تو جنے مرضی عمرے کر حضرت عثمان نے گل سن کے آکھیا میں تے وڑدا بھی نہیں کعبے چ میں اپنے مصطفیٰ تو بغیر کعبے اندر وڑ کے کرنا کی جو عثمان غنی دا کیتا ہوا کیتا صحیح دسندا اور نبی دا پیار رکھن تو بغیر بیلیاں نماز پڑھ کے کرنی کی ہے
نبی دی محبت تو بغیر روزہ رکھ کے کرنا کی ہے، نبی دی محبت تو بغیر مسجد بنا کے کرنا کی ہے، پہلے اپنے سینے دے اندر نبی دا پیار پا، نبی نال پیار کرا، نبی دی محبت رکھ، پھر نمازیں پڑھ، پھر روزے رکھ، ذرہ بھی نیکی کرے گا ساریاں قبول ہو جائیں گی۔ سنی دا پھر کہ واقعی نماز نہ پڑھو، اسی انے ہوئے ہوئے پاگل نہ بن، نماز پیچھے پڑھی پہلے اندر لکوڑ کڈ، کوڑ دی تھان تے نبی دا پیار پا، پھر نکی جی نیکی بھی کریں گا تے قبول ہو جائے۔ یہ نبی دا پیار پایا تے آکھیا مینوں نبی نال بڑا ہی پیار ہے، تو مسیطے بڑے آنا ہے، مطلب یہ پیار والے دعوے کے سچا نہیں، جنہوں پیار ہو جاتا ہے پھر نبی دی ہر گل مندا بھی ہے، پر ہے پہلی چیز کیڑی ہے نبی پاک دا یہ پہلی چیز ہے نماز پیچھے جڑا آکھے نا نماز پہلے تو پیار پیچھے بے ایمان ہے، ایماندار کون ہے جڑا آکھے نبی دا پیار پہلے۔ نبی علیہ السلام کو سامنے فرمایا جیڑا شخص میری سنت دے نال پیار کرتا وہ میرے نال پیار کرتا، جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال پیار آ اللہ دے رسول دے نال حقیقی پیار، اس واسطے اللہ دے رسول دی سنت دے نال محبت کرنا یہ سب تو زیادہ پیار۔ ہاں بندہ نبی دی سنت رکھے، نماز پڑھے، نبی نو گال کٹیا کہ چل خیر ہے داڑھی تے رکھی ہے، وہ لعنتی انسان ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے اندر ذرا بھی بغض ہے، وہ لعنت ہے۔ نبی دا خیال کھوٹے دے خیال نہ پڑھنا، آ کتاب میرے بس جڑا ہن اسماعیل دیلوی نے ایماندار آکھے وہ دے نال نہیں یہ سارے اندھی انور میں تمہیں دستا پیا کوئی باقی مولوی اپنے لیٹر پیڈ تے لکھ دے کہ اسماعیل دیلوی نے کفر بکھیا ہے، میں وہ دے پیچھے نماز پڑھا اینی گل جڑا مولوی اپنے لیٹر پیڈ تے لکھ دے ہو بھی مولوی، میں ان پڑھ باقی کی گل نہیں کرتا، انہوں نے چاروں تو دستا ہی کچھ نہیں، کہ پڑھے لکھے نہ باقی جن شیخ الحدیث نے لکھے دے انہاں کو جڑا شیخ الحدیث یہ لکھے کہ اسماعیل دیلوی نے اے گل کہہ کے کفر کیتا ہے، وہ لکھ دے میں رب دی قسم وہ دے پیچھے نماز پڑھا، ٹھیک ہے اس تو بڑی کو گل ہو سکتی تے جڑا نہ لکھے پھر اینی گل ہے سر، پھر من تیرے تے من مینڈے چ فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ دسو جی دے گھر دے سامنے نہر بگتی ہوگی 5 باری ناوے وہ دے کچھ نہر رہ جاندی ہے، صحابہ نے آکھیا آقا پھر تے نہر رہن دا سوال ہی نہیں پیدا ہوندا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انجی 5 نمازاں دی مثال ہے، جڑا 5 نمازاں با جماعت پڑھدا ہے نا او دے جسم تے گناہاں دی میل رہندی کوئی نہیں، پر یہ نمازاں پڑھے گا کون؟ کلمہ پہلے کہ نماز پہلے؟ تو یہ نبی دا پیار ہی کوئی نہیں تو پھر نماز جنہیں مرضی پڑھے، تم پڑھنا ہے اتھے ٹھڈی والے دی مسیطاں جو نمازاں اتھے دے کسے مولوی دے پیچھے، کچھ بندے سن جڑے نبی پاک دے پیچھے مسجد نبوی چ پڑھ دے سن، اللہ کے ابئی ورگے رب نے قرآن چاہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ابو جہل نالوں انہاں منافقاں نوں پھینٹا چوکھا لگے گا،
تو منافق کون ہوندے؟ نمازاں پڑھن والا یا نمازاں چھڑن والا؟ نمازاں پڑھن والا، روزہ رکھن والا، کلمہ پڑھن والا، پر نبی دے بارے دل وچ کون ہوندا منافق؟ منافق وہ ہے جہدے سامنے نبی دی شان بیان کرو تے سوڑا پڑنا شروع ہو جائے۔ بالکل وہ ہوندا منافق۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں سارے نبی پاک دی سچی یار بہت دیر ہو گئی بیٹے۔